संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम मंत्र यंत्र तंत्र विधान पूर्वक विद्या अनुष्ठान जप इत्यादि संपूर्णतः पुण्य फल वाप्यर्थम नवरात्रि उत्सव संपूर्णता श्री वाराही परदेवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष प्रसाद सिद्ध्यर्थम दीक्षा विरमणम अहम करिष्ये
सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्वपातिदक्षिणमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मत्राय भट ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवती वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगवराहि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां दरवेशां दरभवाक्यतक्षरवगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगवराहि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगवराहि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ऐं ग्लौं नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगवराहमगि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः शाम सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः मन्त्राय भट ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि अंधे मोहिनी नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट ऐं ग्लौं ऐं ॐ नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि अंधे अंधे नमः रंधे रंधे नमः जंभे जंभे नमः मोहे मोहे नमः तंभे तंभे नमः सर्वदुष्ट प्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्यतक्षरमगद्विपास्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं टः 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 मन्त्राय भट नमो भगवते वार्ताली वार्ताली वाराहि वाराहि वराहमगि वराहमगि
अन्धे अन्धे नमः अन्धे अन्धे नमः जम्बे जम्बे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट परिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाचितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु शीघ्रं वश्यमयीं ग्लों टहलः हुं मत्राय भव ओम ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमग वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितक्षरमस्तम्भनं गुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 मत्राय भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः वासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाचितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भव ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववासितचक्षुर्मोगतिर्वाः स्तम्भनं कुरु गुरु शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लों टह 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 हुं मत्राय भव ऐं ग्लों ऐं ओम नमो भगवते वारताली वारताली वाराहि वाराहि वराहमुखी वराहमुखी अन्धे अन्धे नमः रन्धे रन्धे नमः जम्भे जम्भे नमः मोहे मोहे नमः स्तम्भे स्तम्भे नमः
सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाचित्तचक्षुर्मुखगतिर्महास्तम्भनगुरुकुलो शीघ्रमस्य ऐं दह 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 हुं अस्त्राय फट ऐं ग्लौं ऐं ओं नमो भगवते वार्तानि वार्तानि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिर नमः रन्धे रन्धिर नमः जम्भे जम्भिर नमः मोहे मोहिर नमः स्तम्भे स्तम्भिर नमः सर्वदुष्ट प्रतिष्ठानां सर्वेषां सर्ववाचित्तचक्षुर्मुखगतिर्महास्तम्भनं गुरुकुलो शीघ्रं वश्यं ऐं ग्लौं दह 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 अस्त्राय फट ऐं ग्लौं ऐं ओं नमो भगवते वार्ताय वार्ताय वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि ऐं ग्लौं ऐं ओं नमो भगवते वार्ताय वार्ताय वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिर नमः रन्धे పాకిస్తాన్ ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు ఇళ్ళ ఎందుకంటే వాళ్ళ రాజ్యం ఏర్పరచడం తెలియదు కష్టపడ్డారో వాళ్ళు ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు. ఎంతమంది కదా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ ఫోటోలు విజేతలు అమ్మ సాక్షిగా ఆ జగన్మాత సాక్షిగా అమ్మవారి సాక్షిగా ఎంతమంది కదా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ ఫోటోలు మీ అందరు హిందువులు కాదా? మీ అందరు హిందువులు కాదా? మరి ఎందుకు పెట్టుకోరు? ఈరోజు దేవుళ్ళను కొలుస్తున్నామంటే మహారాజు ఏర్పరిచిన సౌభాగ్యం బాగుంటామని తెలుసా? చిత్రపటాన్ని తెలుసా? ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడు? महाराष्ट्र बॉस वो तो महाराष्ट्र के ना एक हिंदुओं का राज है ఆయన హిందువుల సామ్రాట్
స్వామి గుండె అనే పేరు వేయాలి. ఈరోజు గురువులే అంటేనే ఆయన దయ. ఆయన లేకుంటే గురు లేదు, హిందూ దేశం లేదు, భారతదేశం లేదు. ఒకవేళ ఆయన ఒక్కరు కనుక యుద్ధాలు చేయకుంటే మొఘలుల చక్రవర్తుల చేతుల భారతదేశం మొత్తం ఉండేది. ఈ భారతదేశం కూడా పాకిస్తాన్ లాగా ఒక ముస్లిం దేశం అయిపోయేది. ఇప్పుడు చెప్పండి, మన హృదయాల్లో ఉండాల్సిన ఎవరు? ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహాలు తీసేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గులారా, మా గుండెల మా ఛత్రపతి మా గుండెల నుంచి తీయగలరా? మా గుండెల నుంచి తీయగలరా మా ఛత్రపతిని? సమాజ స్థాపన అఖండ భారతాన్ని ఏర్పరిచినటువంటి హిందూ సామ్రాట్ తన భార్యతో సహా తన కొడుకును త్యాగం చేసినటువంటి త్యాగశీలి శంభుడు, ఈ స్వరాజ్య శంభుడు. धर्म नहीं है तो वही नहीं है शंभु, हम नहीं है तो तुम रहना है, तुम भी धर्म का पालना करना है शंभु అని చెప్పి కోరికి చిన్నప్పటి నుంచి జిజియాబాయి శివాజీ చెప్తే శివాజీ మహారాజ్ నీ కొడుకు దెబ్బ తగిలితే పుట్టం తగిలి గోరు ఎగిరిపోతే నీ కొడుకు విలవిలలాడతారే, అటువంటిది శివాజీ మహారాజ్ గోడలకు నాగన్నలాగా గోర్లు పెట్టి గోడలతో కోరితే గుంజుతే శరీరం దుమ్మిది, మాంసం ఊసొచ్చింది. అట్లా ఊసొచ్చిన మాంసానికి ఉప్పు కారం అద్ది నువ్వు మతం మారవను, నేను చావనైనా వస్తా కానీ నేను మతాన్ని మారాలి, నీకు ఈ భారతదేశ సామ్రాజ్యాన్ని మతాన్ని నీకు ఇస్తా, అయినా మతం మారు అంటే మన ముఖం మీద ఊడ్చి ఏమని చెప్పి తెలుసా? ఎవరి ముఖం మీద వచ్చాడు? ఎవరి ముఖం మీద వచ్చాడు? బ్రిటిష్ ఔరంగజేబ్. అందుకే తీరా చరిత్ర చెప్పండి, మన పాఠ్య పుస్తకాలలో ఔరంగజేబ్ చరిత్ర, అక్బర్ చరిత్ర, బాబర్ చరిత్ర, మొఘలుల చరిత్ర ప్రింట్ అయింది మన పాఠ్య పుస్తకాలలో, కానీ మా భారతదేశ సామ్రాట్ చరిత్ర నా పాఠ్య పుస్తకాలలో లేదు. దొంగలని హీరోలను చేసేందుకు నా రాజ్యాన్ని సంరక్షించి భారతదేశాలు చేసిన నా యొక్క చరిత్రకారుల దేశభక్తుల చరిత్ర ప్రింట్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు భారతదేశంలో మీరు మైనార్టీలు ఉన్నారా? హిందువులు లేకుంటే ఎట్లా బతుకుతున్నాం? మనం ఎట్లా బతుకుతున్నాం? తూగలు ఉంచినందుకు నాలుగే వెలిగేసేది, కళ్ళతో నిలబడి చూసినప్పుడు తలవించినట్టు తీసినట్టు కన్నుల వెలిగిరు, చేయబోయే నాలుగిళ్ళు, ఈ చేయబోయే నాలుగిళ్ళు, కాళ్ళ మడిలో నాలుగిళ్ళు, మోకాళ్ళలో నాలుగిళ్ళు, నడుములకు నాలుగిళ్ళు, ఒక్కొక్క ముక్క ఒక్కొక్క నెల మొసళ్ళకి వేసేసి అంత ప్రాణత్యాగం చేస్తేనే ఈరోజు నువ్వు నేను ఉన్నాం, లేకుంటే మనం ఉండేవాళ్ళనే కాదు. చరిత్ర శివాజీ పుట్టాడు, మంచి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఏసీలలో ఉంటారు మీ పిల్లలు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో ఉంటారు మీ పిల్లలు, ఒత్తి గుడ్డలలో వనబెడతారు. కానీ నా ఛత్రపతి అడవిలో ఒక శివాలయంలో బండ మీద ఉంటుంది. బొడ్డు కలిగిద్దామంటే కథ లేకుంటే పేరు బండ మీద పెట్టి బండలో ఉంటున్నా విజయాబాయి. ఎప్పుడు శివుని ఏం కోరుకునేదంటే నా భారతదేశాన్ని కాపాడేవాడైనా కడుపులో రాయాలని కోరుకున్నారు. మీరే కోరుకుంటారు, నాకు ఇంజనీర్ కావాలి, డాక్టర్ కావాలి, డాక్టర్ కావాలి. ఈ డాక్టర్లు యాత్రలు ఏమైతారు తెలుసా? ఒక్కసారి ముస్లింస్ దండయాత్ర ఏమైపోతారు మీరంతా? చంపేస్తారు అందరినీ, खत्म कर देते सब लोगों को। इसीलिए धर्म का रक्षा करना आपका फर्ज होता है, धर्म रक्षण చేయడం మన బాధ్యత.
తయారైన ప్రతి మదరసాగా 13 ఏళ్ల పిల్లల నుంచి మొదలుకుంటే అందరికీ విషయాలు చూడబోతున్నారు హిందువులు సంపాదాలు. మీ పిల్లలు స్కూల్ పోవాలి, ఇంటర్నెట్ కావాలి, డాక్టర్ కావాలి, అమెరికా పోవాలి, అమెరికా బతకాలి, అమెరికా ఫ్రీ వేతన్ ఎక్కడ చెప్పడం పోతే కాల్స్ రాష్ట్రంలో ఎంతో మంది మొన్న హైదరాబాద్ చంపేసిందా ఫైల్ అయిందా అమెరికాలో చంపేసిందా ఇండియా చంపలేదా చంపేసిందా. కాబట్టి మన భారతదేశము విశ్వానికే గురువు, ప్రపంచానికే ఎట్లయింది గురువు ఎట్లయింది. ఇది సోనేక చెయ్యా హై మేరా భారత్ బంగారు పక్షి. దీన్ని తీసుకుపోవడానికి ఐరోపా దేశస్తులు వచ్చారు, 200 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిండ్రు. కానీ మా హిందువులను ఏం చేయలేకపోయారు. ముస్లింలు పరిపాలన చేశారు, మా హిందువులను 300 సంవత్సరాలు మా హిందువులను ఏం చేయలేకపోయారు. ఆరోగ్య హిందువులు ఇవ్వలేదు, ఆరోగ్య హిందుత్వం ఇవ్వలేదు. ఆరోగ్య హిందుత్వం ఉంది అంటే ప్రాణత్యాగం. हम धर्म के लिए मरेंगे लेकिन मार कर नहीं हम चलते चलते वीर त्यागम वीरों ने मुझे भारत में मिले అటువంటి వీరులు ప్రతి పౌరుడు ఒక శివాజీ లాగా పౌరుషంతో ఉండాలి. ప్రతి పౌరుడు వివేకంతో ఉండాలి, జ్ఞానంతో ఉండాలి. ప్రతి పౌరుడు శివాజీ లాగా ప్రాణత్యాగం చేయడానికి భారతంలో ఉండాలి. 14 మంది అంటున్నారు కదా, వాడు కన్న ప్రతి వాడిని ఉగ్రవాదానికి పంపిస్తాను సిద్ధమైనప్పుడు కనీసానికి దేశ రక్షణ కన్నా మీ పిల్లలను పంపుతారా? ఎంతమంది దేశ రక్షణ కోసం నా పిల్లలను పంపుతాం? సిగ్గు చేయడు, సిగ్గు చేయడు. 8 మంది లేదు ఇంతమంది. దేశం ఉంటే మనం ఉండేది. దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులే. మరి మనుషులను దేశాలు ఉండాలంటే 148 ఆగ్నేయ దేశాలు ఉన్నాయి, ముస్లిం దేశాలు 54 ఉన్నాయి. హిందువులకు ఏ దేశం ఉన్నది? ఒక్కటే దేశం, అదేంటి భారతదేశం. కాబట్టి ఏదో స్వామి స్వామి సముద్ర స్వామి రాణి చక్రవర్తి అరే అప్లికేషన్ చేస్తా అప్లికేషన్ ఏం చేస్తానంటే రోడ్ల మీద ఉంటారు, రోడ్ల మీద 2 ఉంటారు, ప్రాంతాల్లో ఉంటారు. హిందువులకు గుడి కట్టి 5 నిమిషాలు దర్శనం అయినా ఇంటికి పోయేవాళ్ళు. ఈ దగ్గర ఎందుకు ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తారు? ఇది ధర్మ దేవాలయం, ఇది హిందూ దేవాలయం, హిందూ దేవాలయం నా గుడికి రాకండి. ఏ హిందువు का राज है, ये हिंदुस्तान का राज है. हम हिंदी बात करेंगे, हिंदू बात करेगा. भक्ति ధర్మం కోసం అండి. రేపు మన పిల్లల్ని ఎత్తుకపోయి 300 ముక్కలు చేసి పంపిస్తుంటే కళ్ళు తెరుస్తారే ఇంకా ఆడపిల్లలు కోసుకొని చదువుతున్నారు. సంఘటిత శక్తి పక్క నాగ్పూర్లో భవన్ సేన ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ఆడి మీద 2 తలవాళ్ళు ఉంటుంది. ఇక మా ఆడి మీద అయితే శూన్య వేసుకోదు. తెలంగాణ ఎంత అశ్లీలత, ఎంత దరిద్రం, ఎటువంటి బతుకులు కలుగుతున్నాం మనమంతా. సమాజంలో హిందుత్వం నిలవాలంటే నేను ఒకటే చెప్తా, 5 మంది నలుగురి 2 తల్లిదండ్రుల కోసం పెట్టుకోండి. ఇంటి దేశాలకు
నా ముగ్గురు కొడుకులు నేను అమ్మవారి సాక్షిగా సామాన్య సాక్షిగా నా భారతదేశంలో భారతమ్మ పాదాల వద్ద రక్తపు పిండల వలె కుసుమాలలో ఇచ్చే ప్రచారం చేసేది నా ముగ్గురు. ప్రతి యువకుడు ఇంట్లో ఒక సైనికుడు తయారు కావాలి. తెలంగాణలో హిందున్న పురాణం ఇంత ఉంటాడు కావాలనుకోవస్తే ఉండాలి పరిస్థితి. ఏం చేద్దాం? పిల్లలు గట్టిగా తాగేద్దాం, భాషలను తాగేద్దాం, సింహంగా తాగేద్దాం. ప్రతి వ్యక్తి ఎటువంటి మాత యొక్క వాహనం పదకొండ సింహం. సింహం గర్జిస్తే మా ఇంట్లో పిల్లలు సింహం తయారు కావాలి. పిల్లలు చేయాలి 10 గంటలు మొదలుపెట్టాలి. 10 గంటల మొదలుపెట్టాలి. ఆడపిల్లని పంపిగా ఇంకా చెడ్డ పంపిణీ ఎప్పుడున్నాను ఎప్పుడు చెడ్డ పంపిణీ ఎప్పుడు మొత్తం చెడ్డ పంపిణీ లేదు. కాబట్టి మన ధర్మం గురించి మనం ఎట్లున్నారే సామాన్య అందుకే మనకి ఏముంటే తెలుసా కామాకేటప్పుడు మనుషులు కళ్ళ తలలు ఉంటాయి. హిందుత్వానికి దాని కలిగి నా భార్య నేను నా ఊరు కొడుకు నా శిష్యులు నేను ధర్మం చేస్తాం. మీ పిల్లల్ని చంపడానికి వచ్చినటువంటి జిహాదీలను మేమే చంపేస్తాం. ఈ విధాలు గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి. కాబట్టి ధర్మం రక్షతి భారత్ ఉపయోగప్పుడే గ్రౌండ్ ఛత్రపతి శివాజీ ఎన్నికల్లో వెళ్తున్నా కార్తీక మాసంలో ఎప్పుడు వచ్చినా తలకి దర్శనానికి కావాలి. ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహాలు కావాలి. ఎప్పుడే మీకు తెలుసుకున్నాం. ఒక ఎప్పుడు ఇది నేను నా ధర్మం కోసం కాదు. ఇక్కడ దిగుతుందా దర్శనం దిగుతుందా అసలు దిగుతుందా ఏ ధర్మడిగా ఎవరి కోసం కడుతున్నాం. 25,000 సంపాదన భూమిలో 2,50 లక్షలు గుడికిచ్చిన 1 MB కూడా 4,000 రోజు ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ అలాంటి ఎవరి కోసం కడుతున్నా నా భార్య నేను నా పిల్లలు ఉన్నారని ఒక అర్థం చేయగలుగుతున్నా కానీ తీసుకుపోతున్నారు. ఎవరు సంబంధించిన ఎవరు మీకు ఇచ్చిపోతున్నా మీతో నా కథ మీ సమాజం కింద 7 మనిషికి 1 లక్ష రూపాయలు అయింది. 2,50 లక్షలు ఇస్తే నేను ఇస్తారా? నా పిల్లలకి ఫీజు చేస్తా, నా మనవలకు ఫీజు చేస్తా, నా మనవలకు ఫీజు చేస్తా. అతను సబ్సిడీ చెప్తా. నేను ఫస్ట్ సంకల్పం చేసుకున్న మనవారికి వచ్చిన నేను ఒక మహావృక్షాన్ని నాట అది ధర్మం ప్రకారమే నాట. నేను సచిన్ రోజు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. అందరూ చెక్ చేసుకోవాలి నా అకౌంట్ కానీ అందరికి పబ్లిక్ చేస్తే మొత్తం మా 5 అకౌంట్ మీ అందరూ చెక్ చేసుకోవచ్చు. మా పైన ₹1 ఉంటే నా భారతానికి నేను అన్యాయం చేస్తాను. అర్థమయ్యాక కాబట్టి ప్రియాంక బాంధువులారా మీ అందరికి ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే దేవాలయం ఇక్కడ బిజినెస్ కాదు, ఇక్కడ ధర్మం. కాబట్టి మీ ఇంటికి అసలు నేను చెప్పే టైం లేదు. మీరు నేను వీడియో పంపిలో చూస్తలేదు. కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది అయినా కష్టమైనా ఉంచి మరీ చెప్తున్నా. ఎందుకు చెప్తున్నా? దేనికోసం చెప్తున్నా? ఎవరి కోసం చెప్తున్నా? ఎవరికి ధర్మం రక్షతి. మీ ఆడపిల్లలు మంచిగా ఉండాలి, మీకు మగ పిల్లలు మంచిగా ఉండాలి, మీరు మంచిగా ఉండాలి అదే చేసేదంతా. ఎవరి కోసం ఎగ్జామ్ చేసినాం? సర్వే మీ పిల్లలకి ఒకటే మా పిల్లలకు మగ పిల్లలని చైతన్యవంతులు ఏంటి, ఆడపిల్లలకి చున్నీలు ఏంటి, అదలో ఉంటుంది ఎవరన్నా అన్నారు చున్నీ మనకు పాఠం
కావాలన్నా కావాలంటే ఏం చేయాలి? పిల్లలకి ధర్మం చెప్తాం. ఏం చెప్తాం? ధర్మం చెప్పండి ఒకసారి. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజుకి
తీసుకోండి దర్శనాలు
Shikram
ఉగ్రవాదం తయారు చేసే మద్రసాల దగ్గర ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ కానీ హిందుత్వం దేవాలయాలు కానీ ఒక దేవాలయం నడపాలి, ఒక దేవాలయం నడుస్తుంది అంటే దాని యొక్క ఎంతమంది శ్రమ కష్టం తోడైతే దేవాలయం నడవదు అనే విషయం మనందరికీ అనుభవపూర్వకంగా తెలుస్తుందా లేదా? ఒక ప్రసాదం పెట్టడం, ప్రసాదం తయారు చేయడం, జీవితం తయారు చేయడం, వచ్చిన భక్తులకి 6 గంటలకే దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేసి పెట్టడం, మళ్ళీ రాత్రి దేవాలయాన్ని మూసి వాళ్ళు తిని పడుకునే వాళ్ళకి ఎంత అయింది? 15. మళ్ళీ మొదలైన చేస్తారు 4 గంటలకు చేస్తారు, 2 గంటల వరకు 5 గంటలు 4 గంటలు. అంటే ఎందుకు ఆచరణకు దేవాలయం నడుపుతున్న వారికి ఎందుకు మనం విలువ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు నిద్రపడుకొని కష్టపడు దేవాలయాన్ని నడుపుకోవాలి. అనగా దేవాలయానికి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనం వీలైనంత అక్కడ మనం ఏ సేవ చేస్తే ఆ దేవాలయానికి ఆ సంభవం ఉంటుంది అనే భావన ఎవరికి ఆ దేవాలయానికి మీరు ఏం చేయాలని కావాలి. మీరు అంటే ఇక్కడే ఉంటారు కదా, ఇక్కడే ఉంటారా, యాత్ర వెళ్తారా? ఒకటే మాట అందరూ యాత్ర మాట్లాడతారు, కొంతమంది ఎందుకంటే విజయవాడ ఇవన్నీ తిరిగిరాడు బయట దేవాలయాలు ఏంటి అనుభవం అనేది అనుభవ స్ఫూర్తిగా ఇంకా మీకు అనుభవం వస్తుంది. ఏం చేస్తారో చెప్పండి. సరే మీకు 1000 రూపాయలు తయారిస్తా బాగున్న తర్వాత నేను బస్సు పాటిస్తాను సర్వీస్ విత్ ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళండి. వంట సామాన్లతో సహా గ్యాస్, స్టవ్, సిలిండర్స్ పట్టుకోండి. ఎక్కడెక్కడ ఉండాలో అక్కడ మేము మాట్లాడతాం, బస్సు దగ్గర పాటిస్తాం. ఫస్ట్ ఒకసారి వెళ్ళి చూసి రండి. అమ్మకి అంటే ఎంత కష్టపడాలి, ఎంత శ్రమ. ఒకటే మాట నుంచి లేవాయే లేచి పటేయాలి. వాస్తవంగా అందరికంటే ఎక్కువ సన్మానం ఎవరైనా చేసుకుంటారు, అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వచ్చిన ఎక్కడెక్కడ నుంచో 30,000 మంది వచ్చింది, 20,000 మంది వచ్చింది. వాళ్ళందరికీ వండడం పెట్టడం కిచెన్ లో ఒక గంట ఉంటేనే మనంతా ఇరిటేట్ అనిపిస్తారు. అటువంటిది పొద్దున 9 గంటలకు స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ రాత్రి 9 గంటల దాకా మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళని మనం నేర్చుకోవాలి. తలనొప్పి నేను ఇక్కడ ఆర్డర్ చేస్తే చాలా అది వస్తానంటే వాడు తన సైన్యంలో ఇది రావాలని తెచ్చియడం, ప్రతి విషయంలో సపోర్ట్ చేయడం, వాళ్ళ మైండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అలవాటు పడుతున్నారు. గొప్ప మహత్తరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయానికి సిద్ధమైనటువంటి ఈ నవరాత్రులు మీకు ఏం జరిగింది అంటే ఇది ఇంతే కాదు, ఇంతింత అర్థమై ఎంత ఎదుగుతుందో తెలుసా. 3 సంవత్సరాల క్రితం నవరాత్రులకి
పోయిన సంవత్సరం రావడానికి ఈ సంవత్సరం రావడానికి ఎంత తేడా ఎంత అసలు ఇంట్లో బర్త్డే చేస్తే 50 మంది వస్తేనే 50 మందికి మనం వంట చేసి పెడితే ఒక సాటిస్ఫై అటువంటిది ఇంతమందిని మనం సాటిస్ఫై చేయగలుగుతున్నామంటే ఏకత్వం భావన ఒకటి ఆలోచన ఏంటి ఆలోచన కార్యం సక్రమంగా నడవాలని సంకల్ప శక్తి దేవుడిపై నిజంగా చెప్పాలంటే జమున హారిక ఎవరైనా చిన్న పిల్లలకి చిన్న పాప తెలిస్తే ఎట్లా భయపడతారు అసలు నేను గట్టిగా చివరికి ప్రతి ప్రసంగాల ఎక్కడ ఏ లోటు లేకుండా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చే భక్తులు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళకి మనకు సమాధానం చెప్పే అవసరం మనకు లేదు అనేవాళ్ళు అందరూ చేసేవాళ్ళకి తెలుసు ఏంటి ఏం చేస్తుందో కాబట్టి అన్న ప్రతి వ్యక్తికి మనం సమాధానం చెప్పే అవసరం లేదు. ఒకనాడు వాళ్ళు మళ్ళీ చేసుకోవడం వాళ్ళకి వస్తారు. ఆ టైం వరకు మనం ఏం చేయాలి? వెయిట్ చేయాలి. ఏం జరుగుతుంది? శివాయి వచ్చి ధర్మం వచ్చి చెప్తారు, హిందుత్వం వచ్చి చెప్తారు, మానవ చంద్ర చెప్తారు, మాయకు చంద్ర చెప్పారు వాళ్ళు మానవ మాయకు శివాలు మా ఎదురైన శివాలు మా పేరు లేదు. మా పార్టీ నాయకుడు హిందుత్వ పార్టీ నాయకుడు ఆయన గురించి చెప్తున్నాం. చెప్తే మనకి పార్టీ గౌరవిస్తాం. ఆ గౌరవం మనం భయపడాల్సిన అవసరంగా ప్రతి వ్యక్తికి సమాధానం అమ్మకు ఎప్పుడు చెప్తారంటే దేవాలయం పూర్తయినాక దేవాలయం ప్రతి వ్యక్తికి సమాధానం చెప్తారు. వ్యక్తిగత సమాధానాలకు ఎవరు పోకూడదు. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎవరైనా చేస్తే కూడా మీరు ఒకటే సమాధానం అందరికీ చెప్పారు. మీరు మాతో ఒక నెల రోజులు ఉండండి, మీ ఇంటికి మేము స్నానం అవుతాం, మీ భార్య పిల్లల తర్వాత మీరు వచ్చి మాతో నెల్లూరుగా మీరు మాట్లాడాలి. ఇదే మా సమాధానం. ఎవరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసినా ఏం చెప్పాలి? నెల రోజులు మాతో ఉండండి. ఇంకెప్పుడైతే సమాధానం ఇస్తూ మేము మీకు సర్వ్ చేస్తాం. నెల రోజులు మాతో ఉండండి, తినండి, మాడండి, మీరు కాఫీ, టిఫిన్, లంచ్, డిన్నర్ అని ఇస్తారు. కానీ మాతో ఒక నెల ఉండండి. ఎవరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి ఇదే మా సమాధానం. ఎందుకు ఇవన్నీ మాట్లాడాల్సి వస్తామంటే రేపు మాతో యుద్ధం చేయ వాళ్ళు చేస్తారు. ఏంటంటే మాట్లాడతారు. కాబట్టి ఆ మాటకి మాటకు సమాధానం ఏంటిది? మీరు నెల రోజులు మాతో మీరు అవసరమే లేదు. కాబట్టి ఇదంతా మనం రేపు ఒక 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఇవన్నీ మనకు స్వీట్ మెమోరీస్. 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఆలోచిస్తే మీ పరిస్థితులు ఉండవు. 10 years తర్వాత ఏమన్నారు? నడవండి, గడవండి, పోండి, ఇది ఉండదు. ప్రాణంలో వచ్చేది కదా, తిరిగినా గుళ్ళ వచ్చిందా లేదు, అంతే. కాబట్టి నీడ లేదు. ప్రతి వ్యక్తి ఏసీ కలవబడ్డారు, కూలర్స్ కలవబడ్డారు. ఆ ఇరిటేషన్ కట్టుకోలేక ఆ కోపాన్ని ఎవరికి తీస్తారు? మనమే తెలుస్తారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని దృష్టికి ఎందుకు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారంటే ఇంత పబ్లిక్ పెరుగుతుంది. శ్రావణమాసంలో ఎవరు ఆరోగ్యం చేయలేదు. ఒకటి మీకు నేను ఒక కాషన్ 12 గంటలకి 12:30 కాలకేంద్రం దగ్గర 12:30 కాలకేంద్రం కూర్చోబెట్టి
ఆహారంలో మొదలైన మనం స్వచ్ఛందంగా ప్రేమ ఆలోచించుకోవడానికి సత్సంగం చేసుకోవచ్చు. వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు కార్యక్రమంలో 12:30 కాగానే వెళ్ళిపోయి పబ్లిక్ని అమ్మకు నైవేద్యం అవుతుంది 1:15 వరకు ఎవరిని అలో చేయరు అని చెప్పారు. చిన్నపిల్లలు వచ్చిండ్రు, చిన్నపిల్లల తల్లులు వచ్చిండ్రు అంటే ఎవరికి వచ్చిన వాళ్ళకి ముందే ఇంటిమేట్ చేయగలరా? ఎక్కడ మీరు వస్తే పొద్దులు రండి 6 గంటలు లేదా సాయంత్రం 6 గంటలు, మధ్యాహ్నం రాకూడదు. వృద్ధులకు ఇది మన బాధ్యత. తర్వాత ప్రతి వ్యక్తికి అందరూ చెప్పాలి. ఏమన్నా వీటన్నిటి కోసం సాయంకాలం బాగుంటుంది అని చెప్పడం ప్రాక్టీస్. ఎవరు ఇబ్బంది అంటే కేవలం పిల్లల తరంలోనే కొంతమంది ఎడ్యుకేషన్ తేవాలన్న ప్రయత్నం కోరుతున్నాను. ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎట్లా బదనాలు, కానీ బదనాలు మనం భయపడే చెప్తారు. ఎంత బదనాలు చేస్తారో, ఎంత గట్టిగా కూడా పడితే అంత స్పీడ్గా రేట్. ఎంత మనల్ని ఎవరు రెడీ చేసినా మనం అంత ఎదుగుతాం. కాబట్టి దేవాలయానికి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి మన అతిథి. ఇప్పటివరకైతే గౌరవం చేస్తున్నారు, మనకి ఇబ్బంది ఏమి లేదు. దాని విషయంలో వాళ్ళు కూడా చాలా వాళ్ళు మాకు ఉండండి ప్రేమ మనకి మనతో ముందు మీ శ్రమకి మీ కష్టానికి నేనేం మాట్లాడినా తప్పే, నేనేం చెప్పినా తప్పే. నాకు ఒక్కసారి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇంతమంది కష్టాలు ఎదిరించు జ్ఞానం చేస్తున్నా. కొంతమంది నిర్ణయం చేస్తే కొంతమంది ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఏమంటాడు అసలు ఏం చెప్పాలంటే పిల్లలు భర్తలు భయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఖర్చు అటువంటి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక నా ఖర్చు మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ప్రాక్టికల్గా చూస్తున్నాను. కాబట్టి మీ సేవకు మీరు చేసినటువంటి త్యాగం మీ సేవలు త్యాగం. ఇల్లు 9 గంటలకు రావాలంటే 9:30 గంటలకు ఏమవుతుంది మీ ఇంటికి వచ్చేటువంటి విషయం కూడా అందరికీ చూసుకోవాలి. ఇంత టెన్షన్ పడుతుందంటే తయారు వస్తుంది. ఫస్ట్ కలియాలి వస్తుంది. చూసి నేనున్నానుకో శ్రీమాన్ అదే టైం వచ్చిందనుకో అంటే గురుమూర్తి గుణనిధి గుణాలు. మీ గుణాలు నేచర్స్ అన్ని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను. కానీ అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం ఏంటంటే అన్ని విడిచిపెట్టుకొని ఎంత పెద్ద కుటుంబం అంటే ఏ వ్యక్తికి కూడా ఇంత పెద్ద కుటుంబం ఉండదు. కానీ నాకు వాస్తవంగా మీరు నా గురువు, నా అదృష్టం.
ఏ పెడితే ఏం చేస్తే మీ దగ్గర నాకు ఈ ప్రేమ ఉంటుంది. కానీ ఆ సంకల్పం ఒకటే, ఫ్యూచర్లో ఇక్కడే అందరం ఇల్లు కట్టుకోవాలి, అందరం ఇక్కడే ఉండాలి. మీ పిల్లల బాధ్యత కూడా నేనే తీసుకోవాలి. అన్ని కార్యాలలో వీలైతే నాకు ఆయన శక్తివంతం లేకుండా నేను సహకరిస్తాను. ఎందుకు ఒక్క నా సంకల్పం కోసం నా మాట కోసం నా మాట మీద అన్ని విడిచిపెట్టుకోండి. మీరు వస్తున్నారు, మీకు ఏం చేసినా నేను తక్కువే, అది నా అంతరాత్మ తెలుసు. ఇంత ఒక నలుగురు ఉంటేనే ఇంట్లో ఒక్కొక్క వంట సరిపోదా, ఇంకొక వంట వండాలన్నా అనుకునే కుటుంబాలు ఇందులో ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు నువ్వు వేరే మందికి అన్నం పెడుతున్నాం, ఎంత టెన్షన్ క్లీన్ చేయాలి, అది ఇల్లైనా ఒక్కొక్క ఊడ్చుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చినాక ప్రతి పని చేస్తారు. ముఖస్తుని కాదు మీ సేవకు గుర్తింపు ఇంకేదైతే తర్వాత మీ అందరికీ ఆశించుకోవాలని అమ్మవారి సేవ 8 ఏళ్ళు ఇట్లనే కలిసి కరెక్ట్గా అందరూ అమ్మ సేవ చేస్తే సేవ అమ్మ బాధ 8 ఏళ్ళ తర్వాత మీ కష్టానికి అమ్మవారు ఒక ఆశీర్వాదం ఏంటది అమ్మ రోజు ఇక్కడే కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా భావన వ్యతిరేకంగా ఉన్నా నా ప్రయాణంలో అమ్మ కలిసి ఉంటున్నాను. అది మనం నేర్చుకోవాలి. ఆ విషయం అందరూ ఇట్లాంటి భావన ఉండాలి. అందరి నుంచి నచ్చాలి అనాలి, నచ్చలేని వ్యక్తితో నచ్చినట్టు. ఏ వ్యక్తి నచ్చడో కొంతకాలం వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు. ఆ టైంలో ఎందుకంటే మన అమ్మ క్లీన్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? ఇంటర్నల్ క్లీనింగ్ సెక్షన్ అది జరిగేటువంటి కానీ సహజంగా జరుగుతూనే కాబట్టి ఎంతో మంది వస్తారు. ఏదైనా బాగా చెప్పిన అంటే కాంప్లైంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ కాంప్రమైజ్ నోట్ కాంప్లైంట్. కాంప్రమైజ్ అలవాటు ప్రయత్నం చేయడం. ఇదే కుటుంబం నాకు నాకు వేరే కుటుంబంలో సంబంధం లేదు. వేరే కుటుంబం నా కుటుంబంలోకి రావాలి. నాకు మీరే కావాలి. నేను ఎత్తినా, మీరు అడిగినా, మీ ఇంటికి వెళ్ళినా నాకు నమ్మకం. ఎందుకంటే నా వల్ల మీ మిమ్మల్ని వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు వస్తారని అవసరం పెట్టుకుంటారు. ఇది 6 నెలలు కాకుండా 6 నెలల చివరిలో మాట్లాడారు. ఎందుకంటే రేపు మాట్లాడకూడదు. ఇట్లా కానీ ఆ బాధ్యత కాబట్టి ఇంతమంది ప్రేమ పొందుతున్నామంటే ఫస్ట్ నేను అడుగుతాను. చేద్దాం మన జీవితాలు ఇక్కడ ఎక్కడ మారే ఇప్పటి నుంచి కార్తీక మాసం దాకా ఏ పరిస్థితి ఒకటి
సర్వీసెస్ బాగుంటుంది. నాకు సబ్స్క్రైబర్ దగ్గర నాకు నచ్చిన మళ్ళీ నాలో రెస్టారెంట్ చేసేది ఏంటంటే సేవదేవం ప్రేరేదేవం. అందుకే అమ్మవారు కరుణామృత వాళ్ళకి నీళ్ళు పెడతారు, కరుణామృతం చేస్తారు. కాబట్టి అందరూ మాట్లాడేలా చేయగలరు. చాలా మారింది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే. ఇంకా పూర్తి ఏమవుతానికి శుద్ధమైనటువంటి మలయాళ సంబంధించారు దయ ఉదయమే భగవంతుని నిలయం. మన దయ ప్రేమ అందరూ ఉదయాలు ప్రేమ దివారానికి ఆశిస్తుంది అందరికీ ఉన్నాయి. మీ ఒకరు జాతర ఒకరికి అందరూ జాతర ఒకరిని అవసరంగా చేస్తా అమ్మ నేను రిలాక్స్ గా ప్రశాంతత. ఎందుకంటే మీరు కష్టపడదు, కష్టపడదు, రిలాక్స్ కోసం తెలుసుకోవాలి. లేదు పో అందరికీ పోతే అందరూ పోవాలి, లేకపోతే ఎవరు ఒకసారి విచారణ చేసుకోండి, ఏం చేస్తారు అందరూ ఆలోచన చేసుకోండి. బ్రహ్మచారి వంద కోరుతో సంపదని ఆ ఇష్టం ఉన్నా లేదు వాళ్ళకి ఇలా కోసం పెట్టేస్తారు. సంపదని గుళ్ళో మరణ శిక్షణ నెలసరి అమ్మవారు సాధిస్తారు. ఇక్కడే ఉండాలి, సేవ చేయాలి, సాయంత్రం వేరే అవసరం మిగిలేదు. కట్టిన తర్వాత నేను అక్కడికి వేరే ప్రమోట్ చేస్తాను. ఈ సైడ్లో వేరే అక్కడ గుళ్ళో ఉండాలి, గుళ్ళో సేవ చేయాలి. ఫైనల్ ఏ ప్రాబ్లం చాలు బయట చేస్తాడు. అలాగే డాక్టర్ చేస్తాడు, టీచర్ జమున లాయర్ టీచర్ వీళ్ళంతా టీచర్ కోసం చేస్తారు. అలాగే కరెంట్ బ్యాంకు అందరూ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చి ఇక్కడ చేస్తారు. కాబట్టి మారదా రియల్ ఎస్టేట్ తీసుకుంటే మాట్లాడే 40 లక్షల కోటి 50 లక్షలు కానీ నేను ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయం చేస్తాను. ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక వ్యవసాయం. మీరందరూ రైతు, మీరందరూ పెద్ద ఆధ్యాత్మిక సైన్యాన్ని అందిస్తారు. ఏదైతే మనందరూ అవునంటే ఏంటిది పుష్ప అంటే అమౌంట్ అంటే ప్రాణం. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ సస్యశ్యామమైనటువంటి హిందూ వ్యవస్థ ఉంటుంది. కాబట్టి భారతదేశంలో జీవితాలు అందరికీ కూడా ఆ భారతాలలో అందిస్తూ మీ పిల్లలకు విద్యావంతులు చేస్తే మీ ఏ రాకుండా చూసుకోవడం చూస్తారు. ఇది నేను ఈరోజు అర్థంగా ఆశిస్తాను. గుర్తుపెట్టుకో, మీకు ఏ రోజు వచ్చినా ఎవరికైనా మనందరికీ అమ్మ. కాబట్టి మనందరం అమ్మ సేవలు కలిస్తే ఆ బాధ్యత అమ్మ తీసుకుంటారు. నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు చెప్పాను, భగవద్గీత సూసైడ్ చేసుకుంటా అని
4 చెప్తే నేను కూడా ఉండేది, నేను కూడా చనిపోతా. మరి ఇట్లా సునామీ సంఖ్య చనిపోయేది సైనైడ్ కరెక్ట్ తీసుకొచ్చి ఎవరికి చనిపోదా లాగా చేసుకున్నాడు. ఇంట్లో చస్తే రెడీగా వస్తుంది, వాళ్ళకి ఇబ్బంది అని గంగరాలు చనిపోదాం ఇంత పాయసం వండుకొని చక్కగా దాన్ని తినే పిల్లలకు పెట్టి ఫస్ట్ మన పిల్లల తర్వాత తిందాము అంటే ఇది అమ్మాయి నాయుడు నైట్ కృష్ణుడు వచ్చి బాలకృష్ణుడు సాక్షాత్ ఏం చేసిందంటే భగవద్గీత చదువు. నేనన్నాను సాక్షాత్ స్వామి భగవద్గీత చదివినాం, ఇంకా పురాణ చదివినాం, బైబిల్ చదివినాం, లైఫ్ లో పురాణాలు అయిపోయినాయి, ఇక మిగిలిన కదా చాలే. నా చావులో ప్రశాంతంగా మీకు దేవుడు చావాలి కదా, దయచేసి నన్ను ప్రశాంతంగా చావాలి కదా. ఈ ఎక్కువ నేను నిజాయితీగా సంపాదించినది ఆ రోజు కృష్ణుడు నన్ను బ్రతకమని చెప్పిన రోజు తెల్లారి మనసు మార్చుకోవాలి. భగవద్గీత తెలిస్తే ఈ భగవద్గీత మీద ఇంత తెరవగానే చక్కగా అనన్యా చింతయంతో ఏదైనా పరిభాసతే తేషా నిత్యాయుక్త యోగక్షేమం నేనున్న నీకు నన్ను ఆనంద చేసిన తర్వాత నీ బాధ్యత నేను వహిస్తా అని చెప్పిన కృష్ణుడు నా భారాన్ని మోస్తూ నా గురువై ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు. మరి నీ భారాన్ని మోయరా వస్తుందా? నమ్మకం ఉందా? కాబట్టి నమ్మకమే బతి. ఇవన్నీ నా సాక్షాత్ దేవతలతో మాట్లాడడానికి మన దైవం మనుష్యులు. నేను దేవతలతో మాట్లాడాలి, మీరు మాట్లాడాలంటే మీరు మాట్లాడాలి. కాబట్టి మీ అమ్మ కూడా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అమ్మగా సేవ చేస్తున్నారు. ఎంతమంది మంచిగా మరి వాళ్ళందరికీ వస్తారు ఎందుకు వస్తున్నారు? మీరు ఎవరిసార్లు అనుకున్నారు అనుకున్న వాళ్ళు, కానీ మళ్ళీ మనసు మాత్రం రెండు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు మళ్ళీ సార్ పొద్దున వెళ్ళిపోయినా సాయంత్రం పోతారు, పొద్దున పోతారు, 2 రోజులు రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటారు, సాయంత్రం ఆగనిట్ల మనస్సు మళ్ళీ అమ్మ దగ్గరికి రావాలి. అందుకే అమ్మ సమ్మోహనాస్తం. లలితా త్రిపుర ఏంటిది? సర్వసమ్మోహిని. కటకవాళ్ళు వస్తాయి కదా, సర్వసమ్మోహిని అమ్మ. కాబట్టి 9,000 శ్రీచక్రాల పై కూర్చున్న తల్లి ఎట్లుంటుంది? 18 ఏళ్ళు ఒక శ్రీచక్రానికి నవవర్ణ పూజ జరిగి శక్తి పవర్ ఎట్లా గురించి మారేస్తుంది? ఎక్కడైనా బోర్డు ఉన్నాయా? ఎక్కడైనా ప్రచారం ఉందా? కనీసానికి వేకు ఒక బోర్డు పెట్టినామా? ఎట్లా వస్తుందో మనం చెప్పిన ఎంతమందికి ఇప్పుడు చేతులు ఎవరైనా నేను గుడికి కూర్చున్నాక అమ్మ కూర్చున్నాక మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు, అమ్మనే తీసుకొస్తుంది అని చెప్పినా ఏం చెప్పినా అందరు ఏమన్నా ఈ మూల గుడి కట్టాలంటే ఎవరు వస్తారు అన్న రాలేదు అన్నారా? మరి ఈరోజు ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పినామా? గుంజుకుందా లేదా? కాబట్టి ఇక్కడికి ఎవరు వస్తారా అంటే అమ్మ పిలుపున్నది అమ్మడికి. కాబట్టి మరి అమ్మటి దర్శనానికి వచ్చిపోయేటప్పటికే పిలుపుంటే మరి సేవ చేస్తున్నది ఇంకెంత మహాభాగ్యం అని చెప్పి ఇదంతా అదృష్టం. ఎవరు ఇక్కడ సేవ చేసే ప్రతి వ్యక్తి అదృష్టం, ప్రతి వ్యక్తి అదృష్టం. కాబట్టి అదృష్టం అనేది అందరికీ కలిగేది కాదు. శంకరాచార్యులు సౌందర్య గారితో పరమస్వతంలో చెప్తారు ఏమనంటే, జగన్మాత కోట జన్మ పుణ్యఫలం ఉంటే కానీ సేవ చేసేటటువంటి నర్చించే భాగ్యం నాకు కలగదు. కాబట్టి ఇంత గొప్ప గురువు గారే ఆ మాట చెప్పినట్టే జగద్గురువు, అందుకే వేరే నేను వేరే చెప్పే అవసరం లేదు. కాబట్టి సంఘటిత శక్తిగా సంఘటితంగా ఉంటే ఎంత కార్యాలైనా మనం చేయగలం. అర్థమైందా? కాబట్టి బలవంతమైన సర్పం చలిచీమల చేత చావలసి
సుమతి గారు. కాబట్టి ఎంత బలవంతమైన సర్పన్నైనా చిన్న చిన్న చీమలు చంపేస్తాయి. ఎంత పెద్ద కార్యమైనా మనందరం సంఘటితమైతే చేయాలి. కాబట్టి సంఘటితంగా మాట అనుకుంటే అల్లుడు మానేసి అర్థం చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఆగమని అల్లుతారు ముఖం మార్చుకుంటారు. నన్ను ఇద్దరే నేను ఎవ్వరినే లేదు, మీకు బాధ్యత లేదా, మీకు హక్కు లేదా, ఇదంతా మీది కాదా, ఇదంతా మీది కాదా, నాదా ఎన్నోసార్లు రేపు నేను లేనక వారసులు ఎవరైనా కాబట్టి వారసత్వం ఏంటిది మీ అందరి హక్కు. కాబట్టి ఇక్కడైనా వేరే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి, భూతాలైనా వచ్చి కూర్చుంటాయి. ఎందుకు తీసుకో ఆ భూతాలని మనం పారదోలాలంటే ఎక్కడికి రావాలి? చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ నేనేమి ఇవ్వలేదు కానీ ఆ జగన్మాత ఒక్కటి మాట కోరుకున్న వారాగిరి మీ అందరికీ సంపూర్ణ ఆరోగ్య అష్టైశ్వర్యాలు ఇచ్చి మీ కష్టం రాకుండా జగన్మాత చూసులుగా జయమా నాకు ఇచ్చి డ్రగ్స్ తాగడానికి, సిగరెట్ తాగడానికి, మందు తాగడానికి, ఎక్కడ మాట్లాడడానికి డ్రగ్స్ అలవాటు వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా భోజనం చేయండి. అందరూ ప్లాన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ నేను ఎందుకు ఒక వారం ఏం కాదు, అందరూ లీవ్ పెట్టుకోండి. కొద్దిగా మైండ్ పరంగా ఫ్రీ అయ్యి అప్డేట్ వెళ్ళండి. ఇబ్బంది ఉంటే ఎవరెవరి చేతులు పట్టుకుంటుంది మీకు ఆమందరాలు ఒకసారి ప్రశాంతంగా లేదా దసరా తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కడ దసరా తర్వాత ఆలోచన చేసుకొని నాకు రేపు చెప్పేస్తే అన్ని అరేంజ్ చేసేస్తాను. ఎందుకంటే అన్నవరానికి ఫోన్ చేసి చెప్పాలి, విజయవాడకి ఫోన్ చేసి చెప్పాలి, మా వాళ్ళు కూడా కాకపోతే 100 మంది వస్తున్నారు అంటే అక్కడ అన్ని అరేంజ్ చేయడానికి నాకు టైం కావాలి. కాబట్టి మీరు దసరా తర్వాత వెళ్తారా, ఇప్పుడు వెళ్తారా, దేవిపురం కానీ అక్కడ అప్పనాథ దేవాలయానికి కానీ అన్ని నేను చెప్పేస్తా. చక్కగా మీరు అందరూ వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటూ రావచ్చు. ఏ ఇబ్బంది కాకపోతే చూసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏంటి అంటే ప్లాన్ చేసుకోండి. కూడా దసరా తర్వాత రేపు ఇంట్లో ప్లాన్ చేసుకొని చెప్పేస్తే నేను ముందుకు శ్రీమాత్రే నమః. ఒకసారి ఎప్పటికీ అందరూ ఇవ్వాలి కదా. వీళ్ళంతా ఈరోజు కామాఖ్య దేవాలయం దర్శించడానికి వచ్చారు హైదరాబాద్ నుండి. వారందరికీ కూడా వారి గోత్ర వంశస్థులందరికీ కూడా కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఆ కామాఖ్య దేవి అనుగ్రహం, వార్తాళి కోలంకి దండనాయకి వారాహి దేవి దివ్యాశీస్సులు ఉండాలని ప్రత్యేకంగా వేడుకుంటూ శ్రీమాత్రే